हेलो एवरीवन, एटा हेउची मोर प्रथम वीडियो एवं आजिर ही वीडियो रे प्लस टू सेकेंड इयर एमआईएल ओडिया रे एक विषय रही स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता जार लेखक हेउछंती गोलोक बिहारी धल। आज आमे एही विषय रे पढ़िबा। तो चलंतु अधिक डेरी न करिकी विषय भितर को जीवा पूर्वरु प्रथमे लेखक गोलोक बिहारी धलଙ୍କ विषय रे जानि नेबा। प्रोफेसर गोलोक बिहारी धल 1921 मसीहारे ढेंकानाल जिलार गंजेईडीह ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांक नाम भोलेश्वर धल एवं माता थिले जाह्नवी देवी। प्रोफेसर गोलोक बिहारी धल जणे विशिष्ट भाषातत्त्वविद, प्राबंधिक, अनुवादक और भ्रमण कहानीर लेखक भाव सुपरिचित एवं 1951 मसीहारे लंडन ने निजर एमए पास करथिले। तांकर जो रचित अछि भ्रमण कहानी सेथिरे से निजर अमेरिका, लंडन एवं फ्रांस यात्रा समय जो अनुभूति रही से सबको कौन स्थान देइछंती। अमेरिका, लंडन एवं फ्रांस यात्रा समय जो अनुभूति रही से अनुभूति को लेकिन भ्रमण कहानी लिखिछंती। एवं तांकर केतोटी भ्रमण कहानी हेउची अमेरिकार अनुभूति, लंडन चिठी, गंगारू गोदावरी ए सब कौन तांकर भ्रमण कहानी। तांकर गोदान, गबन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, प्रेमचंद गल्पमाला, बंधी नेहुर, आम संस्कृति, पृथ्वीर नारी, भारत मोर घर, केनेडीଙ୍କ जीवन, से दिनर लक्ष्य, धूसर पणत इत्यादि तांकर कौन अनुवाद पुस्तक। एवं जो गोदान अच्छी ए गोदान उपन्यास पाई 1960 मसीहारे ए गोदान उपन्यासर अनुवाद पाई लेखक ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होइथिले। ताहा सहित तांकर केते गुड़िए प्रबंध पुस्तक मध्य रहिछि, जेमिति कि रामराज्य और रामायण, स्वाधीन जातिर नूतन मूल्यबोध, स्वाधीनता, शिक्षा शिक्षक, रॉकेट रिसर्च, स्वाधीन ए देशर शिक्षा चिंता ए सब कौन तांकर केते गुड़िए प्रबंध पुस्तक। आमे तो एठारे गोलोक बिहारी धलଙ୍କ विषय बहुत किछि जानिले। चलंतु एबे विषय भितर को जीवा। ए जो आमर विषयटी रही स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता प्राबंधिकंकर विचार आलोचना पुस्तक आसी अछि। माने कौन लेखकंकर विचार आलोचना एक पुस्तक अछि, सेइथिरु आसीछि स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता। एवं एही उक्त विषय रे कौन आलोचना करा जायछि एवं एही प्रबंध रे आलोचना करा जायछि जे स्वाधीन भारतर शिक्षा व्यवस्था, आम स्वाधीन भारतर शिक्षा व्यवस्था किपरि ता विषय रे आलोचना करा जायछि। केउथिरे स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता विषय रे। स्वाधीनता परवर्ती काल रे उन्नयन विषय विचार कला बेले शिक्षा कथा को कौन शेष रे विचार करा जाय थाए। एवं एठारे लेखक कहउछंती कि स्वाधीनता परे परे कौन जेते सबु भी भारतर उन्नयन बा भारतर उन्नति पाई जेते सबु भी विषय रखा जाउची शिक्षा को कौन सभा शेष रे रखा जाउची किंबा सभा तले रखा जाउची। एवं लेखक एठारे कहउछंती कि अमेरिका और इंग्लैंड अपेक्षा भारत रे विशेषज्ञ मानक विशेष सम्मान मिलु नाही। जेमिति अमेरिका और इंग्लैंड रे शिक्षित बा विशेषज्ञ मानकु जेते सम्मान मिलुछि आम भारत रे सेटा मिलु नाही। आमे तो एबे स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता विषय रे किछि जानिले। चलंतु एबे विषयटी पढ़िबा एवं जानिबा कि ए विषय रे कौन अछि एवं लेखक ए सबु काहींके कहिछंती। स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता गोलोक बिहारी धल थरे जिला परिषद परिचालित गोटी आंचलिक सभा देखिबार सुजोग मिलिथिला। सेठी देखिली सेही सभारे विचार हेबा पाई जेते विषय रखा जाइथिला सेथिरे कृषि थिला सभा उपरे एवं शिक्षा थिला सभा तले। ताहले एठारे लेखक कौन कहउछंती ना थरे जिला द्वारा अनुष्ठित एक आंचलिक सभा देखिबार सुजोग मिलिथिला एवं सेही सभारे विचार हेबा पाई जेते सबु भी विषय रखा जाइथिला सेथिरे कृषि थिला सभा उपरे बा प्रथम स्थान रे, मात्र शिक्षा थिला सभा तले। माने शेष रे कृषि उपरे रहिबा कथाटा बुझागला किंतु शिक्षाटा सभा तळुकु जिबार किछि बुझागला नाही। किंतु सेदिन आलोचनारू जहा बुझागला सरकार बहुत योजना करूछंती किंतु लोके ताकू बुझु नाहांती किंबा बुझिबाकू सेमानंकर इच्छा भी नाही।
ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପୁଣି ଲେଖକ କ'ଣ କହିଲେ? କୃଷି ଉପରେ ରହିବା କଥାଟା ବୁଝାଗଲା। କୃଷି ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲା ଲେଖକ ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଭାରତ ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, କୃଷି ଉପରେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଟି ତଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲା ଏଇଟା ଲେଖକ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କି କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବିଚାର ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ବୁଝାଗଲା, ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ତ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଝିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଯେତେ ସବୁ ବି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଝିବାର ସେ ଯୋଜନା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେଇଟା ବୁଝିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ତାକୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଝିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତା'ର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ମାଟିକୁ ପାଗ କରି ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଗଛ ଧରେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ ଗୋରୁ ଚରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ ତାକୁ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଏଇ ଯୋଜନା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଜନାକୁ ପକେଇ ରଖୁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ପଛକୁ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଲେଖକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମାଟିକୁ ପାଗ କରି କିମ୍ବା ମାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେଥିରେ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଚଞ୍ଚଳ ଗଛ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପଡ଼ିଆ ଭୂମିରେ ମଞ୍ଜିକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯଦି ଗଛ ବି ହୁଏ, ସେସବୁକୁ ଗୋରୁ ଚରିଯିବେ। ଲେଖକ ଏଇ ଲାଇନଟା ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ କାରଣ ଯଦି ମଣିଷ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ାଯିବ, ତାପରେ ଯଦି ଯୋଜନା କଥା କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ସରକାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷିତ ନ କରିକି ଯଦି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବ, ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିବନି କିମ୍ବା ତାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ରହିବନି। ଏବଂ ଲେଖକ ଏଠାରେ ଆଜିକାଲିର ଯୁଗକୁ ଯୋଜନାର ଯୁଗ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି କି ଆଜିକାଲିର ଏ ଯୋଜନା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଜନାକୁ ପକେଇ ରଖୁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ପଛକୁ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ସମୟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଜନାକୁ ପକେଇ ରଖିବା କିମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା କିମ୍ବା ପଛୁଆ ରହିଯିବା। ତାହେଲେ ଏସବୁର ସମାଧାନ କ'ଣ? ପୁଣି ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି କି ତେଣୁ ଯୋଜନାକୁ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହରେ କରିବାକୁ ହେବ, ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହରେ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ। ଏବଂ ଲେଖକ ଯୋଜନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ସମାଧାନ କରିକି କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯୋଜନାକୁ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହରେ କରୁଛେ, ତାଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣ ଆଗ୍ରହରେ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣେଇବା, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ। ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉନ୍ନୟନର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିରକ୍ଷର, ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତିର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ପଛୁଆ ଅଛି କିମ୍ବା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ଆମ ଭାରତ କଥା ନୁହେଁ, ଏସିଆର ଅନେକ ଦେଶରେ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ଯଦି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ କି ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିରକ୍ଷର। ତେଣୁ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ପରେ ଆମ ଦେଶର ସର୍ବତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଉଛି ପ୍ରସାର ନାଁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନୟନର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ନାଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛେ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଉଚିତ ହେବ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଦେଶର ସବୁଆଡ଼େ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି,
କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମନେ ହେଉଛି ପ୍ରସାର ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ନାଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛେ ଯେ ଆମେ ତାର ମୌଳିକ ବା ବାସ୍ତବତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହେଁ। ଏବଂ ପୁଣି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେଇଆ ହୋଇଛି। ତହିଁକି ଆମର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଏମିତି ଯେ ସେଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖୋଜା ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପୁଣି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେଇଆ ହେଉଛି। କେବଳ ଉନ୍ନତି ନାଁରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି କିଛି ବି ହେଉନି। ଏବଂ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବାରେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ଯେ ଆମେ ଏତେ ହଜିଯାଇଛେ ଯେ ଆମେ ତାର ବାସ୍ତବତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ, କିମ୍ବା ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ଶିକ୍ଷାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି। କେବଳ ଉନ୍ନତି ନାଁରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ବାହାରୁଛି, ମାତ୍ର ଉନ୍ନତି କିଛି ବି ହେଉନି। ଏବଂ ପୁଣି ଏଠାରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି କି ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଏମିତି ଯେ ସେଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ବି କାଁ ଭାଁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଟା କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଘାତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପଡ଼େ। ଏବଂ ସବୁକିଛି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନାଟି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା କରେ ବା ଅର୍ଥ ବିଭାଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ବା ବିଚାରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଥାଏ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ। ଯେହେତୁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ନିରକ୍ଷର, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଯୋଜନାଟି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠାରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୋର ଆଶା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେ ସବୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।